अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सुरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्र्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्दिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्ननदैकैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजमौनं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಂ ಅನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದದ್ದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾಲ್ಕೈದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿನ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಭೂತ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು, ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಐಕ್ಯ, ಆ ಭ್ರಮೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಡವಾದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೋ ಆತನು ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ನಿಯಾಮ್ಯನು, ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ನಿಯಾಮಕ, ನಾವು ನಿಯಾಮ್ಯ. ಅವನು ಶೇಷಿ, ನಾವು ಶೇಷ. ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷನು, ಅವನು ಶೇಷಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಇರುವನು. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೇ. ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರ್ಣಯಿಸೋದು, ನೀನು ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನೇ ನಡೆಸುವಂತವನು, ನಿನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು ಭಗವಂತ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಂದೆ ಯಾರದು ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾರೋ ಅವನೇ. ಮೃತ್ಯುರ್ ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಯುತಿ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚೇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಯುತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಾವಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಹಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋನು, ನೇಮಿಸೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವನು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು, ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ನಡೆಸುವಂತವನು, ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಣಗೋದು.
ತಲೆ ಬಗ್ಗತ್ತೆ. ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ, ನತ ಶಿರಸ್ಕ, ತಾನೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗುವಂತದ್ದು. ಅವನ ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ಇನಿಯರಿಂದೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಯಂತೆ, ಚಾಕುವಿನಂತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇದರದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಜಿಯಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂತ. ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ತಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೋಷವನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋದರೆ ಅವನು ವಿನೀತನಾಗ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸೋತು ಶರಣಾಗತನಾದೆ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮೂರನೆಯದು, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು, ಅವೆರಡೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ, ಯಾವ್ದೆರಡು? ಚೇತನ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲ, ಸದಾ. ಲಯವಾದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇನೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದಾಸ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದೇನು? ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದೇ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನೇನೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಭೋಕ್ತ, ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಭೋಕ್ತ. ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭೋಗ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇರಿಸುವಂತವನು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನ ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವ ಭ್ರಮಗಳು ತೊಲಗಲು ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಸಾರ ಸಮಂಜಸ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಸಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹೇತುಕವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು ಕೇಚಿದಾಹು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅವರನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂಕರಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಸ್ಕರಾದಿ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಾತ್ಮವಾದಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಬಹುವಚನ. ಏಕ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರೋದು, ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಏಕ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಆ ಆತ್ಮವೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಇತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏಕತ್ವಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ, ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವ ತ್ವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಜ್ಞನಲ್ಲ. ಅದೇಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತಶ್ಚ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಸಹ ಸತಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಇರುವನಾದ ಈಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಈಶ್ವರನಿಗೇನೆ ಅಜ್ಞಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವಂ ಇವ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಾವದ ಹಾಗೆ ಭವತೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಶುರುವಾಗೋದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾಯ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವಮಿವ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಾವದ ಹಾಗೆ ಭವತಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಶ್ಯತೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರುತ್ತರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಂ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಉಂಟಾ? ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ? ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜೈಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟು ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಖೈದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕರ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋನವನು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮದ ಭಾವ ಅವನಿಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೇನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರಾದ್ದರಿಂದ
ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವ, ಇದು ಅದ್ವೈತದ ವರಸೆ. ತತಶ್ಚ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಉಪಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಾಗಿರೋದರಿಂದಲೇ ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವನು. ಈ ಭ್ರಮ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿಯೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಉಪದೇಶ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತವರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ, ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಕಿಸೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆನಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳುಂಟು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಂತಂದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇನೆ ಇವರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಷ್ಟೆ, ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಅವರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ತತಶ್ಚ ಈಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಸತೋ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವಂ ಇವಿ ಭವತಿ ಇತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಂ ತನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥ ಚ ಅಯಮೇಕೋ ತತ್ವೋಪದೇಶಃ ಏಕತ್ವೋಪದೇಶಃ ಅನೇನ ಚಾಪ್ತತಮ ಭಗವದುಪದೇಶೇನ ರಜ್ಜುರೇಶಾನ ಸರ್ಪಃ ಇತ್ಯಾಪ್ತೋಪದೇಶೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ವ ಭ್ರಮೋ ನಿವರ್ತತ ಇತಿ ತೇ ಪೃಷ್ಟವ್ಯಾಃ. ಅಯಂ ಉಪದೇಷ್ಟ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಕಿಮಾತ್ಮ ಯಾತಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೇಣ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಃ ಉತ ನ ಇತಿ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಶ್ಚೇತ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ಯೈಕ ಸ್ವರೂಪೆ ಆತ್ಮನ್ಯತದ್ರೂಪಾಧ್ಯಾಸ ಸಂಭಾವನೆಯ ಕೌಂತೆಯಾದಿ ಭೇದ ದರ್ಶನಂ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯುಪದೇಶಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಶ್ಚ ನ ಸಂಭವಂತಿ ಅಥ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಾವಾತ್ ಅನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಃ ನ ತರ್ಹಿ ಜ್ಞತ್ವಾ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಸಂಭವಃ. 7 ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಇತಿ ಹಿ ಉಕ್ತಂ. ಅತಯೇವ ಆದಿವಾದ ಅನಾಕಲಿತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವವಾಗ್ವಿರೋಧೈರಜ್ಞಾನಿಭಿಃ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಇತಿ ಅನಾದರಣೀಯಾಃ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ವಿವರಗಳು. ಕೇಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥವರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮದ ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡುದು ಎಂದು ಎನಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಶ್ಚ, ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ದ್ವೈತ ಭ್ರಮವು ತೊಲಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯಮೇಕತ್ವೋಪದೇಶ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿ ಎಂಬ ಉಪದೇಶ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು.
ಸಂಸಾರವು ಅಂದರೆ ಬದ್ಧ ದೆಸೆಯೋ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಾಗಿರುವಂತ ದೆಸೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಏಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ತಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂತು. ರಜ್ಜು ಸರ್ವೇಶ ನ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಿತ್ತು, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗೋಧಿ ನಾಗರಾವು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಗಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ಸರಿ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಟಾರ್ಚು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಗ್ಗ. ಮೊದಲು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಜ್ಜುಹು ಏಷ ನ ಸರ್ಪ. ರಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವು ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ನಾನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಾವು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಹಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಭಯಪಟ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಬ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯ ಇದು ಹಗ್ಗನ, ನಾವು ಹಾವು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ನ್ಯಾಯ. ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ದೆಸೆ, ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಾಗಿರುವಂತ ದೆಸೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ದೆಸೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶವು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ? ವ್ಯಾಧಿಯೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾಕೆ? ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಶ್ಚ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಉಪದೇಶವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರು. ದ್ವಿಚಂದ್ರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವವನಿಗೆ ಏಕಚಂದ್ರೋಪದೇಶವು ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಆಶಯ. ಆಗಲಿ, ಭ್ರಮವು ಬಹು ದೃಢವಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಪದೇಶದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಉಪಾದನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ರು ಆಪ್ತತಮತ್ವವು ಈ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೂ ನಾನೇ ಎಂಬ ಐಕ್ಯೋಪದೇಶವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಇವನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೋ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆಪ್ತತಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಏಕತ್ವವೇ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ವಾದ. ಅನೇನ ಚ ಆಪ್ತತಮ ಭಗವ ಉಪದೇಶನ. ಇಂತಹ ಆಪ್ತತಮವಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಪ್ತತಮನಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ರಜ್ಜುರೇಷ ನ ಸರ್ಪ, ಇದು ಹಗ್ಗ ಸರ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಪ್ತೋಪದೇಶನ ಎಂಬ ಈ ಆಪ್ತನಾದವನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿವತ್, ಸರ್ವ ಭ್ರಮವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವ ಭ್ರಮೋ ನಿವರ್ತತ ಇತಿ, ತಾನು ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ತೊಲಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತ ದೋಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದಿಗಾದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಾನೆ? ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತೆಯೇ? ಅದು ಪ್ರಕಾಶವೇ. ಸೂರ್ಯನು ರಾಹುಗ್ರಸ್ತನಾದರೆ ಬೇರೆಯಾಗ್ತಾನೆಯೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಗ್ರಸ್ತತ್ವವು ನಿವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿರುದ್ಧ ಆಕಾರವು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಭ್ರಮವಾದರೂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಭ್ರಮದ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆಪ್ತೋಪದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಪವಲ್ಲ ರಜ್ಜುವು ಎಂಬ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಗವದ್ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಭ್ರಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾದ ಅದ್ವೈತದ ವಾದ. ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲದಿರುವ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳು ಉಂಟು. ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಗಳು 3. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾ? ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ? ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಮಲಕ, ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್, ಅವನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಮಾನ, ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಹೊಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು ಶಬ್ದ. ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ಈ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆದ ಅದ್ವೈತವಾದದಲ್ಲಿ 3 ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವವನು, ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರು ಏಕತ್ವವಾದಿಗಳು, ತತ್ವತ್ರಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನೆ ಏಕತತ್ವ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? ಬರೀ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎಳ್ಳಾಡ್ಸಿ ಅಲೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಗ್ ಸರಿ? ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಸಂಭಯ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ಮತದಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಚೇತನ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಜ್ಞಾತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಧರ್ಮಬೋಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ. ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಅವನು, ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಅವನು ಸರಿ. ಆ ಕಲ್ಸಕ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಜ್ಞಾತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನು ಇಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸನಲ್ಲ. ಆತನೇನು ಪರಮಾತ್ಮ? ಯಾತಾತ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನೇ ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಈ 2 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತೇ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದವರು ಕೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯಂ ಉಪದೇಷ್ಟ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ. ಈ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವ ಈ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾತಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿಂ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದದನೆ, ಉತ ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೇ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನು ಒಂದು ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಶ್ಚೇತ, ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋದ ಅಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ
ಅತದ್ರೂಪಾಧ್ಯಾಸ ಸಂಭಾವನೆಯ ಆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭ್ರಮೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯಾದಿ ಭೇದ ದರ್ಶನ, ಅರ್ಜುನನೇ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣವೋ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಂತಹ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೈಕ ಸ್ವರೂಪವಾದವರನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಶ್ಚ, ಉಪದೇಶವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಹ ನ ಸಂಭವಂತಿ, ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅರ್ಜುನ ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ? ಅವನು ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ತಾನೇ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲುಂಟಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ? ಅವನೇ ಇವನ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ. ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತದವರನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯಂ ಉಪದೇಷ್ಟ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಥಮ ವಿಕಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಈ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಷ್ಟ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನನೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತ. ಅಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾಗದಿದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾರಥ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ 4 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತೋರು ಬರುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲ, ಸಗುಣ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತನು. ಆತನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನು. ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದವನು ಅಂತಲ್ಲ. ಚೇತನನಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಆತನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವವನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ 4 ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೋಹಜ್ಞಾನವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವದ ಉಪದೇಷ್ಟ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಷ್ಟವೇ ನತ್ವೇವಾಹಂ ನೈತುಜಾಸಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನ, ಚೇತನರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಅನೇಕರ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತು ಅನ್ಯ, ಅವನು ಬೇರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ, ಜೀವಾತ್ಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತವನು. ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು, ಅಚೇತನವನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಪುರುಷನನ್ನು, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಇವನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತವರು. ಇವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಇವನಿಗಾಗಿಯೇ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಾದಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ: ನಿತ್ಯ, ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವನು ಬೇರೆ. ನಿತ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ, ಬದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ, ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ.
ಹಾಗೆ ಸತ್ವ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಮೋಗುಣ, ಮೂರು ಗುಣಗಳಿರುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸುವಂತವನು. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗಿಂತ ಪರಮ ಪುರುಷನು ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದು ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚ ಮತ್ತು ಚಕಾರ ಹೇಳಿರುವುದು. ಅಪಿ ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ನಿರ್ವಚನ ರೀತ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಾಂಶ ಅಶೇಷತಃ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾಹೇಯೈರ್ ಗುಣಾದಿಭಿ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಉಕ್ತಿಯು ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ನಿರ್ಗುಣವಾದವೋ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಾಗಿ ಹೇಯ ಎಂಬ ವಾದವೋ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಾಸುದೇವನಾದ್ರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ತತ್ರ ಭೂತಾನಿ ವಸಂತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಭೂತೇಶು ಚ ಸ ಸರ್ವಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವಸ್ತತ ಸ್ಮೃತಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-79 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದಂತ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾಗಿ ವಾಸುದೇವನು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಆಗಲೂ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆತನು ಆಗ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಈಶಿತವಾಗಿ, ಈಶಿತವ್ಯಂ, ಈಶಿತೃ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ, ರಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು. ತತ್ವೇನ ಚಿದ ಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗತದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರ. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಾತುಗಳೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಶಿತತ್ವಂ, ಈಶ್ವರ, ಈಶಾನ ಸರ್ವದೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಸುಂದರ ಅಂತ. ಶಿವೋಂ ಶಿವೋಹಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು. ಈಶ್ವರ, ಜಗದೀಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಮಾಪತಿ ಪಾರ್ವತಿಪತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ, ಜಗದೊಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಈಶಿತನಾಗಿ, ಈಶಿತವಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾದರೆ, ಮಿಥ್ಯವಾದರೆ ಈಶಿತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಾಮ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳೆರಡೂ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಈಶಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಚೇತನವನ್ನು ಅಚೇತನವನ್ನ ಅವನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವು ಕೂಡುತ್ತೆ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ
ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈಶ್ವರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ. ನೀವು ಆ ಪದವಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಶತರುದ್ರೀಯ ಯಾಗ ಅಂತಿದೆ. 100 ರುದ್ರ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರುದ್ರ ಪದವಿ ಖಾತ್ರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್. ಯಾವಾಗದು? ಈ ಕರ್ಮದ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡದ, ಸ್ವರ್ಗ ವಾಸದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದ. ಸೊ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ವೇದ. ಇವನು ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇನೆ ಈ ಮಾತು ಬಂತು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಭಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀನೇನೆ, ನಿನಗೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಮತ್ವ ಅಧಿಕತ್ವ, ಹೀಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವ ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಈ 4 ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಗುಣನೇ ವಿನಃ ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಜ್ಞಾತ, ಬರೀ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ. ಕೌಂತೇಯಾದಿ ಭೇದ ದರ್ಶನಂಚ ಸಂಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂತೇಯ ಆದಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿಲ್ವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಅಜ್ಞಾನ ಗಂಧವಾಗಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸೋರಾದರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ರೂಪರಾದರೆ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಸತ್ವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೈಕ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಾಗ ಗೀತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವತರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರ, ಇರೋನೊಬ್ನೇ. ತತ್ ಏಕಂ ಸ ಏಕಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ನಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನು ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇರಬೇಕು, 2 ಅದು ಸವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ತಿರೋಧಾನ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ, ಹಗ್ಗ ಹಾವು, ಶುಕ್ತಿ ರಜತ, ಈ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದಂತ ಬೆಳ್ಳಿ, ಪೀತ ಶಂಕ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರುಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರಮೆಗೆ ಆತನು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶವು ಸಮಂಜಸವೆಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಐಕ್ಯವಾದ ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ, ಮಂಡನೆ, ಪ್ರತಿದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇನಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಅಥ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ ನ ತರ್ಹಿ ಜ್ಞತ್ವಾದೇವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಸಂಭವ. 7ನೇದು ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದ್ದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಾವದ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞತ್ವಾದೇವ ತನಗೇ ಅಜ್ಞತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶದ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೆಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ನನಗ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದಕ್ ಬೀಳಿಸ್ದಂತೆ, ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ದಂತೆ. ಮೊದಲೇ ತನಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಣಿಸೋವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನೇ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನ ವಿನಃ ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಆಗಲಾರ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಇತಿ ಹಿ ಉಕ್ತಂ. ತತ್ವ ಯಾತಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ವೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಉಪದೇಷ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನೇ ಉಪದೇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವು ಸ್ಮರಿಸಲು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೋ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಗೃಹೀತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅತಃ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣ ದಶೆಯಿಂದ ಏವಮಾದಿವಾದ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾದಗಳು, ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಾಕಲಿತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಭಾಗ್ ವಿರೋಧೈಹಿ ವಿವೇಚನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೇ ವಿರೋಧ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಭಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರುಗಳಿಂದ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮೋಹಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಇತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಾದರಣೀಯ ಈ ವಾದಗಳು ಆದರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾಜ್ಞೌ ಅಜ ಈಶ ನೀಶೌ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಸಗುಣ ಶ್ರುತಿಗಳು,
ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಇಂಥ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸಹ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ. ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಹ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಿರೋಧಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅತ್ರೇದಂ ತತ್ವಂ ಅಚಿದ್ವಸ್ತು ವಸ್ತುನಃ ಚಿದ್ವಸ್ತುನಃ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ಚ ಈಶಿತೃತ್ವೇನ ಚ ಸ್ವರೂಪ ವಿವೇಕಮಾಹುಃ ಕಾಶ್ಚನ ಶ್ರುತಯಃ. 8. ಅಸ್ಮಾನ್ ಮಾಯಿ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತ್ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಅನ್ಯೋ ಮಾಯೆಯ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ. 9. ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಗತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ. 10. ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಕ್ಷರಾತ್ಮನಃ ಭೀಷತೆ ದೇವ ಏಕಃ. ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಇತಿ ಭೋಕ್ತಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೆ ಆತ್ಮನೋ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಹರತಿ ಇತಿ ಹರಃ. 11. ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾದಿಪಾದಿಪೋ ನ ಚಾಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿತ ನ ಚಾದಿಪಃ. 12. ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪತಿರ್ಗುಣೇಶಃ. 13. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ. 14. ಜ್ಞಾಜ್ಞೌ ದ್ವಾವಜಾಯೀಶನೀಶೌ. 15. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್. 16. ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ. 17. ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ ಜುಷ್ಟಸ್ತತಸ್ತೇನಾಮೃತತ್ವಮೇತಿ. 18. ತಯೋರನ್ಯ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದತ್ತಿ ಅನಶ್ನನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ. 19. ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಬಹ್ವೀಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜನಯಂತೀಗಂ ಸ್ವರೂಪಾಂ ಅಜೋಹ್ಯೇಕೋ ಜುಷಮಾಣೋನುಶೇತೆ ಜಹಾತ್ಯೇನಾಂ ಭುಕ್ತ ಭೋಗಾಮಜೋನ್ಯಃ. 20. ಗೌರಾನ್ ಅದ್ಯಂತವತಿ ಸಾ ಜನೇತ್ರಿ ಭೂತ ಭಾವಿನಿ. 21. ಸಮಾನೇ ವೃಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋ ನೀಶಯಾ ಶೋಚತಿ ಮುಖ್ಯಮಾನಃ ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮಸ್ಯಂ ಈಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಹ. ಇತ್ಯಾದಿ. ಅತ್ರಾಪಿ 22. ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಗತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ. ಜೀವಭೂತಾಂ. 23. ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಗತಿಂ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಿಕಾಂ ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಪುನಃಸ್ಥಾನೆ ಕಲ್ಪಾದೌ ವಿಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅವಶಂ ಪ್ರಕೃತೇರ್ವಶಾತ್. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. 23 ತಕ್ಕ ಬಂದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇನೆ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇರೋದು ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂತು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅಥ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾತ್ ಅಭಾವಾದ ನಿವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞತ್ವಾದೇವ ತನಗೇ ಅಜ್ಞಾತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನೆಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನೇ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೇ ವಿನಃ ಅಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಲಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಪದೇಶಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ತತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಲ್ವೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ. ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತದ್ದು ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಾಹ ಇರಬೇಕು, ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅಂತವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಂತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶನ, ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ತತ್ವದರ್ಶನ, ದರ್ಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಟ್ಲುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು? ಇದು ಆಭಾಸ ಇದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದರ್ಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಂಡಿ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡೋದ, ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡೋದಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನೆ ಪದ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು, ಈಗಿನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅನ್ನೋ ಇದು ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಹನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಹಲ್ಯ, ಸರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಯ ಅಹಲ್ಯ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವಳು. ದೇವರಾಜ ಕುತೂಹಲಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾದವಳು. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಳು ಅಹಲ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ. ಹೀಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಸರು ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೂಢ್ಯನಾಮ, ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವತ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅದುಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಬೇಕು, ಯಾರು ಇಡದ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಇದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವಾದಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೋಪನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ, ಅಥವಾ ದ್ವೈತ ಮತದ ಖಂಡನೆ. ಸಮಂಜಸವಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮೇಲೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ.
ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗೌಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ who brought it by his body soul relationship. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಹೊರತು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಗೃಹೀತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎರಡು ಕೂಡ ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಆದಿವಾದ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಾದಗಳು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಅನಾಕಲಿತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವವಾಕ್ ವಿರೋಧೈಹಿ, ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯದಂತ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೆ ವಿರೋಧ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಭಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರುಗಳಿಂದ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಾದರಣೀಯ. ಆ ವಾದಗಳು ಆದರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾಸಕಾಯ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಜ್ಞಾಜ್ಞಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಈ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳೇನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬೇರೆ 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 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2-3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಇದೇ ಮಾತುಗಳೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಮುಂದಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು ನಾನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಾರ, ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾರ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಾದ್ರ ಸಾರ ಇದ್ರ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಮೂಲತಃ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ. ಅವನು ಪ್ರಣವ ರೂಪಿ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿ, ಆನಂದ ಸಾಕಾರ ರೂಪಿ. ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ವೇದಗಳು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇದವೇ ಮಾತು ನಿಂತೋಯ್ತು. ಏತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಈ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾಸಕಾಯ ಸಮಾನಂ ರಕ್ಷಂ ಪರಿತಾತನಾತೆ. ಹೃದಯ ಎಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆಹಾ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ದುಃಖವಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಅನಶ್ನನ್ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ, ಏನನ್ನು ತಿಂದೆ ಇವನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನ. ಅವನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಗವಂತ. ಸೊ ವೇದದಲ್ಲೇನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 2 ತತ್ವಗಳು, ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಗುಣ ಕೃತಿಗಳು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೃತಿಗಳು. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾದತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ
ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಹ ವಿರುದ್ಧವಾದವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್. ಸೌಮ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ ಏವ ಅಗ್ರಂ ಆಸೀತ್, ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಿರೋಧಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ವಾದವು ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡಿದೆ, ಕೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡು ಮುರಿದಿದೆ, ಎರಡು ಕೋಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಹಸುನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಎರಡು ಕೋಡಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಉದಾಹರಣೆ ತಪ್ಪಷ್ಟೇ, ಹಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪುಷ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಒಂದು ಹೂನಲ್ಲೇ ಮಕರಂದವೋ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣವೋ, ಅದು ಮೃದುತ್ವವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಕೋಡಿಲ್ಲದ, ಕೋಡಿರುವ, ಒಂದು ಕೋಡು ಮುರಿದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ವಾದ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ಭಾಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೂ ಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಯು ಆ ಭೇದೋಕ್ತಿಗೆ ಅಭೇದೋಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಅಚಿತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೆ ಉಪಾಧಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಇವರಿಗೆ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇತರ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಗೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ. ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮೋಹನ ರೂಪವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಜಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಭಾನನಂ ವಿರಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मोत्तराक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां चिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटि जन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भंग पंचान्न पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।